Окей. Позвольте представить мне Трея Лотца. Трей Лотц аудитор класса 8. Он один из самых высокостатных аудиторов свободной зоны. Он очень активно аудитирует, несмотря на свой возраст. И Трей сегодня поделится с нами своей мудростью по поводу игр. Let me introduce you Trey Lotz, auditor class 8, very busy, high stat in free zone auditor. He is going to deliver us a lecture on the game, on the subject of game. Okay, very nice to be here with all of you, and I'd like to talk tonight about how to improve the quality of your life and the amount of satisfaction and meaning that it has to you. Trey, Yeah. I will have to translate. Could you please give it by smaller portions? So Trey said, I'm very happy to see all of you. Hello, and I'm going to deliver... По-русски, Татьяна, по-русски. Oh, okay. Okay, now I'm lost. Trey, would you be so kind to repeat it because I lost it for a moment. Oh, I would like to talk tonight about the quality of how to improve the quality of your life. Я сегодня хотела бы с вами поговорить о том, как улучшить качество вашей жизни. And how much satisfaction and meaning it has for you. И узнать, как много удовлетворения и значения это имеет в вашей жизни. These issues have to do with the kinds of games that you are playing in your life or not playing. Эти качества зависят от того, как вы играете в игры в своей жизни или не играете в них. You could ask somebody, how do you like your life? They might say, it's great. Вы можете кого-то спросить, ну как тебе нравится твоя жизнь? И он ответит, отлично. They might say it's boring. Или он может сказать, ну скучно. They might say it's terrible. Они могут сказать ужасно. So what are they really saying? Ну что они говорят на самом деле? A person's life is the totality of the different games that they are playing. Человеческая жизнь в общем состоит из тех игр, в которых он участвует. LRH says that there are games that people know that they're playing and games that they don't know that they're playing. Эллорен Хаббард говорит, что люди играют в играх, о которых они знают, что они в них участвуют, и о которых они не знают, в которых они участвуют. The games that you know that you're playing, Игры, которые вы знаете, что вы в них играете, and how well they are going, и насколько хорошо они продвигаются, is an indication of your management skill. это является показателем вашей способности, вашего навыка к управлению. In other words, how well you're managing these various games that you're playing. То есть, насколько хорошо вы управляете теми играми, в которых вы участвуете. And the games that you don't know that you're playing, И те игры, о которых вы не знаете, что вы в них участвуете, are really what your case is. на самом деле являются вашим кейсом. So the question is, how do you create games that you really want to play? Так что вопросом является, как вам создавать игры, в которых вы на самом деле хотите участвовать. And how do you uncreate games that you don't want to play? И как вам рассоздать игры, в которые вы не хотите играть. Okay, and how do you find out what they are? И как вам определить, какими они являются.
it's important to understand how the dynamics work. Это очень важно понимать, как работают динамики. The thetan, the eighth dynamic or source, Тетан – это 8-я динамика или источник. has 7 dynamics that he is creating. У него есть 7 динамик, которые он создает. The basic intention, once you decide to be, then the common game that everyone plays is the game of survive. Как только Тетан решает, это его основное решение, решает быть, проявиться, дальше начинается его основная игра, и это выживание. That's the game of all life. Это постоянная игра для всех. But the game, the specific way that you want to survive is your individuality. И особенный способ, которым именно вы хотите выживать, это и есть ваша индивидуальность. LRH says that all games are aberrative, but some are fun. Хаббард говорил, что все игры аберрирующие, но некоторые из них, они забавные, это развлечение. And a game that you don't want to play is also called a problem. Игры, в которые вы не хотите играть, еще по-другому называются проблемы. And LRH also says that in auditing, И еще Л.Р. Хаббард говорил, что в аудитинге you don't audit a person towards no game. вы никогда не аудитируете человека в сторону отсутствия игры. Thetans are unhappy when they have no game. Тетан, он очень несчастлив, когда у него нет игры. One of the definitions of Scientology is Одно из определений саентологии, одним из определений является a technology that enables a person to play a better game in their own estimation. Является такое определение, что саентология – это технология помочь человеку, цель саентологии является помочь человеку играть в лучшие игры по его собственной оценке. The easiest way to understand the dynamics is from the top down. Самый легкий способ понять динамики – это если идти сверху вниз. The eighth dynamic creates the spiritual universe, the theta universe. 8-я динамика – это создание тета-вселенной. The seventh dynamic involves individuality, space, flows. 7-я динамика состоит из индивидуальности, пространства и потоков. Individuality, intention, all the elements of a game. Индивидуальных намерений всех элементов игры. The seventh dynamic creates the physical universe, which is the playing field, the commonly agreed upon playing field of any game. 6-я динамика создает игровое поле, физическую вселенную. Это игровое поле, в котором нуждается любая игра. And barriers are the most common, or the physical universe is the most common barrier of any game. И физическая вселенная, она является наиболее известным барьерами во всех играх. Okay, and when theta combines with mest, you get life forms like plants and animals. That's fifth dynamic. И когда духовность, дух соединяется с мест, с материей, образуются живые формы. И это уже 5-я динамика.
And the fifth dynamic has as its parts different types of organisms, which is the fourth dynamic. И пятая динамика, она состоит из организмов различного вида, где мы уже находим четвертую динамику. And then you have survival groups within the type of organism you have, which are the third dynamic. И затем мы находим группы организмов, которые находятся внутри четвертой динамики, и это уже третья динамика. These are the different societies. Это уже различные общества. You could have societies of monkeys or alligators. Например, это общество обезьян или общество крокодилов, аллигаторов. Okay, and then within that, you've got reproductive units, which creates new bodies. И внутри этого у вас есть репродуктивные способности, то есть создание новых тел. And as a result of that, you get individuals. И в результате этих действий вы получаете индивидуумов. At one point, the Thetan encompassed all the dynamics, all 7 dynamics. И однажды Тетан, он объединил, включил все вот эти 7 динамик. But as he went through time and accumulated losses or decisions about being unconscious or unaware, the games got smaller. И по мере того, как проходило время, он накапливал различные потери, и игры становились меньше. So the condition you find most Thetans in is they identify with their first dynamic, name, body, possessions. И в результате он уменьшился настолько, что он себя идентифицирует с именем, с первой динамикой, с тем, чем он обладает. All of these games that you've abandoned along the way conform the elements of reactivity. Все вот эти игры, которые по пути, по пути жизни растерялись, это связано с накопленной реактивностью. So the question becomes, how do you uncreate old games that you are still playing parts of? И поэтому вопросом становится, как рассоздать старые игры, которые вы по-прежнему являетесь частью. You do that by recognizing the elements of a game. Частично это можно сделать распознавание элементы игры. You do that by observing in your own behavior small elements of a game. Вы это делаете путем наблюдения своего поведения и нахождения в нем частей игры. And then once you identify a small element of a game, you can figure out what the whole game is. И когда вы разберетесь с маленькими идентифицируете маленькие части, элементы игры, вы сможете понять всю игру. And once you're aware of the whole game, you can decide to complete it and therefore get rid of it. И как только вы осознаете всю игру, вы сможете принять решение, закончить ее или вообще избавиться от нее. All of these reactive elements are games that you never ended cycle on. Все вот эти реактивные элементы – это просто игры, по которым вы никогда не закончили цикл. One of the laws of games is that a person will not let go of even a bad game. One of the One of the laws about games laws
What's was? rules. One of the rules about rules. games. Одно из правил игры заключается в том, что нельзя выходить из игры. A person will never let go of a bad game. Он даже от плохой игры, он не может избавиться, он ее удерживает, продолжает. If the result of that is no game. Потому что он это делает тогда, когда результатом этого будет отсутствие игры. То есть, типа, лучше плохая игра, чем никакой. Any game is better than no game. Любая игра лучше, чем вообще никакой игры. That's why it's important to have bigger games that you want to play. Вот почему важно иметь большую игру, которую вы хотите играть. That allows you to let go of the old small games that really you don't care about. Это позволит вам избавиться, освободиться от меньших игр, о которых вы не хотите участвовать, либо вообще они вам не важны. You can't let go of small things unless you think about big things. Вы не сможете избавиться от маленьких вещей до тех пор, пока не начнете думать о больших вещах. So there are desirable games and undesirable games. Итак, существуют желательные игры и нежелательные игры. And one of the first things to recognize is одна из первых вещей, которые следует распознать, это who have you decided is your enemy? Кого вы назначили своим врагом? Кто вы решили является вашим врагом? And who has decided that you're their enemy? И кто решил о том, что вы являетесь их врагом? When somebody thinks that you are their enemy, Когда кто-то думает, что вы являетесь их врагом, they are thinking of you as a type of person. они думают о вас как о сорте человека, определенном сорте. They don't like that type of person. Им не нравится именно этот вид человека. So they don't like you. Это они не вас не любят. Even if they don't know you. Они, так. То есть они как бы не любят вас, даже если они вас не знают. То есть это к вам не имеет отношения, это тип. Yeah. Some people don't like bosses. Ну, какие-то люди, например, не любят автобусы. Some people don't like policemen. Кто-то не любит полицейских. Боссы, не автобусы, а начальников. Извиняюсь. Полицейских. Any type of person that you can imagine, there are people that don't like them. Любого сорта люди, которые только вы можете себе представить, могут быть объектом нелюбви. These are all old games that the person is unaware of. Это все старые игры, которые человек уже и не осознает. Like the cop and the criminal. Например, это полицейский против преступника. Boss employee. Начальник и подчиненный. Could be husband and wife. Это может быть даже муж и жена. Whatever you can think of might be an old game that you're playing. Все, о чем вы только можете подумать, это может оказаться старой игрой, которую вы продолжаете играть. The games are built on identities. Игры, построенные, базируются на идентичности. And when you see when somebody targets you that they don't know you, И когда кто-то выбирает вас целью, даже не зная вас,
it's important to be aware of Это очень важно при этом осознавать, that they are targeting an identity что они целятся на эту идентичность. that they conceive that you are, Они так думают, они предполагают, что вы являетесь. they're really not targeting you. Они не вас держат на прицеле. And the other flow too, people you dislike, И you то don't же really самое- know them, И то же самое на втором потоке, когда вы кого-то, вы думаете, что вам кто-то не нравится, тогда, когда вы его не знаете. of course, sometimes you do know them and you just don't like them. Конечно, вы их не знаете, потому что вы их не любите. But these are all old games. Knowing this, it keeps you from getting sucked into games conditions with other people that you don't want to play. Поэтому знание, оно предотвращает возможность втягивания вас в игру, где существуют вот эти состояния игры. So somebody wants to pick a fight with you, Если кто-то хочет с вами начать сражение, you say, nah, that's not my game. вы можете просто сказать, да это не моя игра. All right, so you can see this all the time on social media. Вы это можете постоянно видеть на социальных средствах массовой информации. So people walk around with these old games and they react to the environment accordingly. То есть люди вокруг ходят с этими старыми играми, и они реагируют в соответствии с этим. There are people usually fall into three categories. Обычно люди делятся на 3 категории. First one is people that create a positive effect on you. Первая категория – это люди, которые на вас оказывают позитивное влияние. Second one is people who create a negative effect on you. Второе – это будут люди, которые оказывают на вас негативное влияние. And most people don't affect you one way or the other. Но большинство людей, третий вид, это люди, которые вообще никакого влияния на вас не оказывают. So some people are natural allies. Так что некоторые люди, они натуральным, естественным образом помощники, соучастники, сочувствующие. It's the opposite of somebody disliking you. Противоположностью будут те, кому вы не нравитесь. Whatever games the other person is playing, they see as aligning with the games you're playing. И это еще зависит от того, как это совпадает. Их игра, которую они играют, с той игрой, которую вы играете. Как это все соотносится. Like if you're trying to create wisdom, Например, вы пытаетесь создать мудрость, you will appreciate people that you see that are doing that. и поэтому вам будут нравиться люди, которые этим же занимаются. If you like an orderly, safe environment, you like people that are creating that. Если вам нравится защищенный окружающая среда, которая в порядке, то вам будут нравиться люди, которые создают порядок. So before Hubbard wrote up the antisocial personality traits, he had some earlier research. Так что прежде, чем Хаббард описал признаки антисоциальной личности, он перед этим делал изыскания. Before the antisocial person, he had
what he called a tiger list. Tiger. Прежде чем он написал антисоциальную личность, у него был такой список, который назывался тигриный список, список тигра. When somebody looks at you like they want to eat you. Да, это, то есть, это как бы человека, который на вас смотрит, и возникает ощущение, что он хочет вас съесть. And before that, his original list was people who make me tired. А до этого такой же список у него назывался «Люди, которые меня утомляют». People who make you tired are giving you losses in a subtle way, in a very maybe covert or maybe a subtle way. То есть это люди, рядом с которыми вы ощущаете усталость, они, ну, те, кто вас достает, вот, и это происходит незаметно, скрытно. Они оказывают вот на вас такое воздействие утомляющее. So the effect that people have on you tell you whether they're a natural ally or a natural opponent. То есть эффект, который люди на вас производят, зависит от того, кем являются эти люди. Они естественные ваши союзники или оппоненты. When you interact with somebody and they make you feel stronger or more confident or more capable, they're natural allies. Когда вы общаетесь с людьми, которые заставляют вас чувствовать более сильным, более способным, это ваши натуральные союзники. When somebody makes you feel like you're crazy and don't know what you're doing and weak, they're a natural opponent. А когда люди заставляют вас думать, что вы ненормальный или что вы слабый, неспособный, то это, естественно, оппоненты. The one thing that an opponent will never do is flow power to you. Одна вещь, которую оппонент никогда не будет для вас делать, это посылать в вашу сторону могущество и силу. Никогда вам не будет прибавлять сил. An opponent doesn't want you to win, so they will never flow power to you. Оппонент никогда не хочет, чтобы вы выиграли, поэтому он никогда не будет вам давать силы. A natural ally will flow power to you because they want you to win, because they approve of your goals. А настоящие союзники, они всегда будут в вашу сторону направлять могущество, силы, потому что они, их цели совпадают, они поддерживают ваши цели. So in many various ways, an opponent wants to block you, stop you, keep you from being strong, keep you from winning. Таким образом, оппоненты, они всегда будут препятствовать вам многими различными способами, предотвращая вашу возможность победить или стать сильнее. And somebody who's a natural ally, you're willing to help them, they're willing to help you, you're willing to flow power to them, they're willing to flow power to you, you agree and approve of their goals, and they do the same with you, and there's a big mutual power flow. Oh, okay. It's okay. И то же самое с вашими союзниками. Они будут всегда в вашу сторону направлять силы, поддерживать вас всячески, и вы будете поддерживать их цели. То есть это будет взаимная поддержка, вы будете все время чувствовать от них помощь. So these are people that you can have as teammates. То есть это люди, которые являются вашими, как это, в одну игру, которую играют в команде, Соратниками. Ну, да, ну это как вот в баскетболе. Членами команды. Членами Да, команды. да, это члены вашей команды.
So you could say that people who are a natural enemy, you could say that they're antisocial. Вы, конечно, можете назвать своих оппонентов, обозначить как антисоциальные. But if you've got antisocial goals, the people that are an opponent are social personalities. Но в том случае, если у вас у самих антисоциальные цели, то ваши оппонентами окажутся как раз хорошие социальные люди. And even most antisocial people are not antisocial to everybody. И даже если взять антисоциальных людей, они вовсе не являются антисоциальными людьми для всех. They're selectively antisocial to certain types of people. Они очень избирательно антисоциальны, только к определенному виду людей. Also, it can get confusing. И это вообще может все стать очень запутанным. Because a person can be in some way an ally and in some way an opponent. Потому что один и тот же человек может в одних обстоятельствах быть социальным союзником, а в других случаях и ситуациях оппонентом. These are people that you have mixed feelings about. И это те люди, о которых у вас смешанные чувства. The current word for it is frenemies. Ну, настоящее слово для них есть враги. Ну, он соединяет вместе слово враги и друзья. Вразья. Okay. The other thing about a potential opponent is they misduplicate you. Еще одна вещь про оппонентов. Они вас неправильно понимают, неправильно воспринимают. Of course, they misduplicate you. Конечно, они вас неправильно воспринимают. Because they don't really see you. Потому что они на самом деле на вас и не смотрят, они вас и не видят на самом деле. They have an overlay of some other stereotype that they're reacting to, and that's their button. It's nothing to do with you, really. И это не имеет к вам на самом деле никакого отношения, потому что они смотрят на вас через слой своих стереотипов, прошлых стереотипов. The thing, for somebody to be truly suppressive, Для того, чтобы кто-то был на самом деле подавляющим, they act that way towards everybody. они будут так вести себя относительно всех людей. Yeah, they undermine. They will undermine everybody. Undermine, я не понимаю. Try to make weaker. Они будут, короче, подкапывать, ослаблять всех без исключения. A suppressive tries to stop everybody. Подавляющий тип старается остановить всех без исключения. They want to stop everybody because they don't want anybody to win. Они хотят всех остановить, потому что они хотят, чтобы вообще никто не победил. So that's a way of sorting out different games that you're trying to play or people are trying to play with you. Вот это таким образом вы можете рассортировать различные игры и типы людей, с которыми вы играете. Now it's very interesting that the concept of no game Это также очень интересно, что концепт отсутствия игры exists at the very top and at the very bottom. существует и на самом верху,
И в самом низу, я думаю, шкалы. on the responsibility scale, На шкале ответственности. the top item is no previous or current contact. На шкале ответственности is it on the top? No responsibility, no liability. На верху шкалы ответственности это будет состояние отсутствия и ответственности, и безответственности. In other words, there are countless number of games going on in the universe. Другими словами, существует бесчисленное количество игр, которые происходят во Вселенной. Games you've never been a part of and don't know anything about have nothing to do with you. То есть существуют игры, о которых вы ничего не знали, никогда не участвовали, и они к вам не имеют никакого отношения. It's only the games that you've been a part of that you drag along with you. Вы за собой тащите только те игры, в которых вы когда-то участвовали. So at the bottom of you also have a no game. Так что в самом низу шкалы у вас опять появляется состояние отсутствия игры. If you've been heavily suppressed, Если вас очень сильно подавляли, you will also have a no game because you're in a total lose. у вас тоже не будет игры, потому что вы будете в тотальном проигрыше. Nothing you can do. В состоянии, когда вы ничего не можете поделать. You're completely trapped. Вы полностью захвачены. You're stuck somewhere that you don't want to be. Вы остановлены и заперты там, где вы не хотите находиться. And you're unconscious. И вы без сознания. And again, you don't know anything because everything's a mystery. Или вы находитесь в игре, о которой вы вообще понятия не имеете, и для вас все является тайной. So that would be more like an implant, the effect of an implant on a being. Это можно описать лучше всего как имплант на состояние бытия. Total suppression you can't fight back against. Полное подавление, когда вы не можете сопротивляться, наносить ответный удар. Thetans that have been crushed by that are not even up to having a body. Тетаны могут быть настолько задавлены, что они не способны будут даже иметь тело. But that doesn't apply to anybody here. Но это не применяется ко всем, кто здесь присутствует. У вас у всех тела есть. Because every game has a gradient between win and lose. Потому что в каждой игре есть градация между победой и проигрышем. Even when you're in a losing position in a game, И даже когда вы в проигрышной позиции в игре, you're trying to make the cause point wrong вы by можете being a victim of him. Вы можете пытаться сделать неправыми победителя и пытаться by what we are trying to make it wrong by Trey? Yeah, so Trey, I didn't get the last sentence. You are trying to make it wrong by getting rid of them, or well, if you're the victim of somebody and you're promoting that, you're trying to make wrong the person that you say you're a victim of. victim, вот я слово не расслышала. Yeah. То есть даже если вы проиграли, вы можете самим вот этим своим видом жертвы делать этого человека неправым. Okay, so the only solution to a suppressive game
is leave it. Так что единственным решением состояния игры, подавления, это уйти из этой игры. Suppressive game is a game you can't win. Подавляющие игры – это игры, в которых вы не сможете выиграть. And if you find yourself in a situation you can't win, it's a suppressive game. И если вы обнаруживаете себя в ситуации, где вы не можете никак победить, это подавляющая игра. How do you leave a suppressive game? И как же вам уйти из подавляющей игры? You have to go out the way you came in. Выход там же, где и вход. Вы должны выйти там, где вы вошли. Spot the original points of agreement. Надо найти изначальную точку соглашения. Misunderstood. Какое-то непонимание. And then end the cycle. Don't just not play it anymore. И остановить этот цикл, просто не играть дальше. Now, how do you create a good game that you really want to play? И как же вам создать игру, в которой вы на самом деле захотите играть? Хотите играть? An admin scale is very useful for that. И есть есть орудия, которые как не орудия. Это админ-шкала. Админ scale, вот. Админ шкала – это tool, это инструмент очень практичный для этого. Yeah. Everybody has goals and purposes. У любого человека есть, у всех есть цели и задачи. And it's good to make them clear in your own mind what they are. И очень важно сделать у себя в голове, прояснить, чем они являются, прояснить свои цели. So then you can take your goal as a stable datum. И затем вы можете взять свою цель за стабильное данное. And then you organize your dynamics around it. И затем вы организуете свои динамики вокруг этого стабильного данного. I gave a whole lecture on admin scales on YouTube. It's something that you could look at. Я на YouTube дал целую лекцию по админ-шкале и советую вам ее посмотреть. One way of figuring it out Один из способов во всем этом разобраться is noticing positive reactions you have to things. это замечать позитивную реакцию, свою позитивную реакцию на какие-то вещи. Yeah, what makes you happy? Что вас заставляет чувствовать счастье? Что вас радует? What inspires you? Что вас вдохновляет? What kind of things do you admire that other people do? Чем вы восхищаетесь в том, что делают другие люди? What groups do you support? Какие группы вы поддерживаете? These are all clues on how to organize your dynamics. Это все подсказки, при помощи которых вы организуете свои динамики. So you decide what game you want to play. И таким образом вы решаете, какую игру вы хотите играть. Create beauty, be an artist. Например, создавать прекрасное, быть артистом. Create understanding, be a teacher. Создавать понимание, то есть станьте учителем. Help people do better, be an auditor. Хотите помогать людям лучше жить, становитесь аудитором. So you have a basic goal and then you have a way of accomplishing it. То есть у вас есть основная цель и есть способ, как достичь эту цель.
So the first step on the first dynamic Так что первым шагом на первой динамике is to put yourself there as a functioning unit. это поместить себя, установить, начать себя как функциональный часть, функциональный юнит. Самого себя создать. You have to have the kind of mind that you need in order to do it. Вам нужно привести ум в порядок, иметь такой ум, который вам позволит все это делать. Yeah, the knowledge and technology of accomplishing it. Вам нужно приобрести знания и технологию, как этого достигать, своей цели. You create health, you create physical health so that you have the strength and energy to produce. То есть, если вы создаете дом, вам для этого понадобятся силы и энергия для того, чтобы все это сделать, чтобы производить. Yeah, and part of it is having a location that has freedom. Например, и частью вот этого создания дома, например, будет нахождение места, в котором будет свобода. You have to be in a place where it's possible to produce what you want to produce. Вам нужно найти такое место, где вы сможете производить то, что вы хотите производить. And then you can build it out from there. И дальше вы сможете уже строить, начиная вот с этого основания. You can identify potential allies. Вы можете идентифицировать ваших потенциальных союзников. People who are willing to flow you power, people that you want to flow power to. Это те люди, которые захотят давать вам сил, и те люди, которым вы тоже захотите давать силы. And those people are your team. They're teammates. Люди, которые будут вашими компаньонами в игре. Yeah, and of course, your closest teammate is going to be your mate and your family members. И, конечно, вашими ближайшими такими соигроками будут ваши родственники, ваши родные, жена, муж. And you should have people around you, at least some, that you can be completely open with and share your reality with. Вам нужно, чтобы в вашем окружении находились люди, с которыми вы можете быть полностью откровенными, полностью открытыми, люди, с которыми вы разделяете общую реальность. If you feel that you have to defend yourself against somebody, they're really an opponent. И если вы чувствуете рядом с каким-то человеком, что вам себя нужно постоянно защищать, то на самом деле это оппонент. As an individual, you can only do so much with the time and space that you have. Как индивиду, как один человек, вы можете ограниченное количество, ваши возможности ограничены относительно времени и пространства. Like for me, I can only audit so many people, and there's only so many hours in the day. Ну, например, что касается меня, то я могу аудитировать лишь ограниченное количество людей и ограниченное количество часов в день. So for me, I love to see other auditors auditing people. Так что я вообще буду очень рад видеть других аудиторов, которые тоже аудитируют других людей. And beyond that, I really like to see people helping other people in other ways that really is effective and workable. И меня мысли. There are other professions that do a good job.
Да, и я, конечно, хочу увидеть и другие профессии, которые тоже люди выполняют хорошую работу, не только аудитор. I admire good teachers, and good administrators. И я восхищаюсь хорошими учителями или хорошими администраторами. So that's important because you can only have so many first dynamic wins. И это важно, потому что это ограниченное количество динамик, которые могут выиграть, оно ограничено. So if you're supporting a group and they're producing wins, Если вы, например, поддерживаете группы, и их динамики выигрывают, then their wins are your wins. то тогда и ваши динамики выигрывают. And that's another way you can tell somebody who's a natural ally is they have a win and you feel like it's your win too. И по этому признаку можно определить такого естественного союзника, потому что ваша победа будет являться и его победой тоже. То есть его победа, они являются и вашими. And that has nothing to do with whether you actually know these people or not. И это даже не зависит от того, знаете вы этих людей или нет. If you like to create music, you'll appreciate great musicians. Если вам нравится писать музыку, то вы будете восхищаться всеми великими музыкантами. So the ideal scene is you're proud of your own products. Так что идеальной сценой будет, если вы гордитесь своими произведениями или продуктом. You're proud of how your family, what the effects of your family, what the effect they create in the environment, and what they're producing and creating. Или когда вы гордитесь тем, что производят члены вашей семьи. You're proud of groups that you're associated with. You're proud of what they're doing and what they're producing. Если вы горды тем, что производят и делают группы, в которых вы участвуете. And you have pride in the society that you're part of. You think that they're mostly good people and are mostly supporting survival things. И когда вы горды тем обществом, в котором вы находитесь, и теми людьми, которые в основном хорошие и в основном создают достойные продукты. And again, the important idea is that their wins are your wins. И опять же, очень важно здесь, что их достижения являются и вашими достижениями. Их победа является вашей победой. So the whole idea. Так что вся идея is to identify and eliminate является идентифицированием и исключением negative non-productive games. Негативных и непродуктивных игр. You can do a lot of that simply by applying the administrative concepts. Вы много из этого можете сделать, применяя административные концепты администрирования. One of the definitions of ethics is removing counter-intention and other intention from the environment. Например, определение этики – это устранение противонамерения либо других намерений из окружения. One of the things that LRH says is that the best. Одна из вещей, которую тоже сказал Рон Хаббард, это the best opponent лучший противник is the physical universe. Это физическая вселенная. So to strengthen theta,
Так что для того, чтобы усилить тету, is the common denominator, the это common factor общий деноминатор, общий фактор, Знаменатель. 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 Общим знаменателем надо все сказать. Все сказано. basic goals are always theta goals. Это то, что основные цели это basic goals, common goals. Тета. Тета goals. Да. Theta. Theta goals. Yeah, I'm sorry. Trey, could you please give the whole sentence because I'm losing it now in the little parts. The whole Okay. sentence. Every thetan's goals, basic goals, are theta. Ага. То есть основная цель любого тетана всегда тета. Beauty, truth, Это, например, красота, правда, aesthetics, ну, это как произведение искусства, как вдохновение, можно сказать, Эстетика. enjoyment, удовольствие. all theta goals. Это все тетные цели. So they strengthen theta То есть они усиливают тету and weaken the physical universe. и ослабляют физическую вселенную. 88008 8008. which is most humans have zero universe and physical universe is everything. Большинство человечества, оно наблюдает физическую вселенную и думает, что физическая вселенная это и есть все. And you want to change that to И вы хотите это изменить тоже. Вы это тоже хотите изменить. To the physical universe having no influence. Чтобы физическая вселенная не имела влияния. And theta in control and back at cause over it. И чтобы это снова вернуло себе контроль и причинность над физической вселенной. Yeah, LRH says that Scientology is a game where everybody wins. Эллен Хаббард сказал, что саентология это игра, в которой каждый человек выигрывает. In any game, somebody wins. В обычных играх кто-то выигрывает. Good games are win-win. Хорошая игра это там, где победитель, там, где выигрывают все. And the more dynamics that you include in the win, the higher toned the game is. И чем больше динамик вовлечены в игру, тем более высок тон этой игры. So a game that benefits all the dynamics is a game where everybody wins. То есть игра, в которой получает выигрыш каждая динамика, это и есть игра, в которой все выигрывают. In other words, the better the game is, the more power theta has and the less power mest has. Другими словами, чем лучше ваша игра, тем больше выигрывает тета, и тем меньше выигрывает физическая вселенная. And some of these things require auditing to sort out. В некоторых случаях потребуется аудитинг, чтобы разобраться.
the L's, for example, the Например, L's например, L рандауны. specialize or address Они специально адресуют old games, old opposing identity games. То есть, к примеру, рандауны, они специфически адресуются к старым играм, к старым застрявшим играм. The L's rundown frees you up. Рандауны вас высвобождают From reactive games. из реактивных игр. But you can do a lot of it just on your own by using some of these principles. Вы сможете использовать некоторые из этих принципов и делать это сами. And LRH said one time LRH однажды сказал, Эллен Хаббард, that it seems like it would be an awful lot of work to do this. это только кажется, что предстоит огромное количество работы. Нужно приложить очень много труда, чтобы все это сделать. And it is a lot of work. И это так и есть. Это действительно очень много работы. But as LRH said, Но, как он сказал, сказал, it was a lot of work to build the pyramids. Потребовалось очень много работы, чтобы построить пирамиды. Yet there they are. И тем не менее, смотрите, вот они существуют. So this is really a lifetime project. It's not something that you are done and you're done. То есть это на самом деле проект на всю жизнь. Это не то, что вы начали и уже закончили. It's something you work on and continue to improve with. Это нечто, над чем вы продолжаете работать и продолжаете улучшать. It's really worth doing. И на самом деле это ценно, это того стоит. And it is the way out. И это как раз и есть выход. Well, that's the end of my talk. Ну вот, это и конец моего рассказа. So was there anybody that wanted to ask a question, or we were going to open this up for questions? Так что откроем дискуссию. Кто-нибудь хочет задать вопросы? Да, yes, Trey, there are questions. Окей, я-то буду по-русски читать. Давай. Давай, мне надо Трей, вопрос от Виталия. Трей, скажи, как ты работаешь, если работаешь с недоступными кейсами? Какие техники используешь? Какие техники наиболее эффективно работают с такими кейсами? И с какими самыми низкими кейсами приходилось работать и каков был результат? Там был еще вопрос раньше. Ну, давай, я поищу его. Ага. А ты пока вот это переведи. Так. Trey, could you please tell how do you work, if do, with unreachable cases? Which techniques do you use, and which techniques are most effectively work with such unreachable cases? And what are the most lowest case it happened it happened that you met? What are the lowest case you met, and what was your result? Okay, so you know, it might work a little better to text me the question. I got some of what you were saying, but not all of it. Okay. So give it to you by parts, right?
Uh-huh. Okay. Trey, would you like to say how do you work if do with unreachable cases? Which techniques do you use? I'm sorry, I didn't. So how do you Work work? with unreachable cases. Oh, unreachable Cases. cases. Yeah, and what are you techniques do you use, and which techniques will be most effective? Well, anybody, well, when you're just, you know, that's sort of a dissemination question. Ну, знаете, это вопрос типа о распространении, похож. Вопрос о распространении. A ruin, you try to find a ruin. Now a ruin is, oh, okay, here. Вам нужно пытаться найти... Oh, okay, unaffordable cases. I get it. Okay, sorry, I didn't quite get it. Нет, не unaffordable. Где ты написала unaffordable? Недоступными. Тут скорее человек просто сам не понимает термины, то есть он не синтологический термин использует. Это не я написал, кто-то другой. Но тут не недоступны, правильно, скорее с тяжелыми кейсами или с каким-то... Hard cases. Возможно. Heavy case. Возможно, да. Hard case. Well, the term is inaccessible cases. Inaccessible. Inaccessible cases, okay. Well, I mean, if a case is inaccessible, then it's not accessible. But I mean, in most cases are accessible. Ну, говорит, если он недоступен, то значит он недоступен. Большинство кейсов, они доступны. Well, LRH researched the upper bridge in the early 50s. В ранних 50-х годах ЛРХ делал исследования на высших уровнях моста. And then he realized that nobody was tracking with him. И он вдруг понял, что за ним никто не следовал, то есть никто, ну, он ушел вперед и остался один. And that's when he started to research the lower levels of cases and, you know, how do you enter a case? И тогда он вернулся обратно и стал исследовать нижние состояния, нижние уровни и то, как войти в кейс. То есть, And he found that objectives, PURIF, drug handling, TRs, those are, if a person is willing to do it, those work. И он заметил, что если человек на самом деле хочет что-то делать, то на нем будет работать purification rundown, rundown наркотиков, TR, тренировочные упражнения по общению, то есть то, что находится внизу моста. There's always finding a ruin. That's a good entrance point. И, конечно, всегда остается хорошим входом это найти руину, найти боль человека, найти то, что его разрушает его жизнь больше всего. So I think those are, you know, it's such an individual thing. It's hard to generalize. You have to be sitting there. Это очень трудно обобщать, потому что это очень индивидуальная вещь. Вам нужно там находиться. If somebody wants auditing, you can audit them. Если кто-то хочет аудитинг, вы просто их аудитируете. A basic process is just tell me about it. Самый основной процесс – это расскажи мне об этом. Давай об этом поговорим. Does that
Yeah, that's the half question. And the last one, what was your experience that you encounter the lowest case and what was the result? In your experience of running into such lower condition case? Well, you can do something for anybody, but yeah, you can do something for anybody. Вы всегда можете сделать хоть что-нибудь для кого угодно. I didn't get that, sorry. Ой, это я вас, I was translating you. Oh, okay, sorry. Even just being there and listening to somebody, if they don't want to talk to you at all, they're not accessible. Ну, иногда помогает, даже если вы просто находитесь рядом с человеком и готовы его выслушать. Но если человек не может говорить, то вы ничего не можете сделать. As an auditor, you want to audit people who want to be audited. Как аудитор, вы хотите аудитировать тех, кто хочет аудитироваться. It's kind of a waste of time to spend time with people who don't want it. Это своего рода потеря времени пытаться аудитировать тех, кто этого не хочет. Just find some people who can communicate and to at least have a reach to improve things for themselves. То есть просто найдите тех, кто хочет улучшаться и улучшать свою жизнь, и кто хочет общаться. That's all really. Вот это все. Thank you. Следующий вопрос. На каких площадках есть потенциал здоровой игры в современном обществе? От Александра Абрамова. 11:10. What would be the places where in current society there would be the healthier game? In common society, what? We have a common society, and where would be the field, like field where the healthy game is taking place in current society? Can you spot some? Well, I mean, every game has a tone level, and the people in it, you can get teachers of all tone levels, for example. В игре всегда присутствуют разные игроки, в любой игре. Например, даже учителя, они у каждого свой уровень тона. You just have to look around and see who's, well, if you understand policy. Вам нужно просто посмотреть вокруг. Если вы понимаете политику, there are many successful people in the environment. Вокруг существует очень много успешных людей. There are many uptone people in society that are trying to do the right thing. В обществе есть очень много хороших людей, которые пытаются делать правильные вещи. You just have to, and usually, when I study people who are successful in business, for example, когда я пытаюсь изучать людей, которые успешны, например, в бизнесе, I find that they're applying Scientology basics. Я обнаруживаю, что они применяют саентологические основы. Even if they have never heard of Scientology. Даже если они никогда не слышали о саентологии. But they know instinctively the right thing to do. Но инстинктивно они знают, как поступить правильно.
So those are the kind of people who will listen to you and that you should support. И это и есть тот сорт людей, который будет вас слушать и которых следует поддерживать. One very successful businessman wrote a book Один очень успешный бизнесмен купил книгу, on, it was all about exchange and abundance. Exchange and abundance. И вся эта книга была об обмене с превышением. He'd never heard of Scientology, but he was doing things that aligned with basics. И когда он этому следовал, несмотря на то, что он никогда не слышал о саентологии, он применял вот этот базовый принцип. You see leaders that lead by inspiration. Например, лидеры, которые руководят по вдохновению. And who lead by example. И они руководят своим примером. Those are uptone leaders, natural leaders. Это естественные лидеры, это лидеры в высоком тоне. So in general, there are people that are dramatizing the bank. Ну, то есть, в общем, есть люди, которые драматизируют банк. They support drugs. Они поддерживают наркотики. Criminality. Преступность. Propaganda. Пропаганду. You know, extremist positions about different things. Они занимают позицию экстремизма относительно многих вещей. And then there's people that are really trying to help. And really trying to, А по другой стороне находятся люди, которые по-настоящему хотят помочь. They promote succeeding by producing. They promote the idea of succeeding by producing. И они продвигают идею успеха через производство. Yeah, get a good education. Они получают лучшее образование. Lead a healthy life. Они ведут здоровый образ жизни. Don't use drugs or alcohol. Они избегают наркотиков или алкоголя. These are social personalities. Это социальные личности, социальные личности. Yeah, a social personality supports. Социальные личности поддерживают The things that create society. вещи, которые создают общество. An antisocial personality tries to destroy these things one way or the other. И антисоциальная личность, она пытается разрушить эти вещи тем или иным способом. They destroy families. Они разрушают семьи. They destroy health. Они разрушают здоровье. They destroy order. Они разрушают порядок. Make things unsafe. Делают вещи опасными. This is what an antisocial person does. They're against the things that make society. Это то, чем занимается антисоциальная личность. Они воюют против общества. Yeah, so to me, anybody that's, supporting good survival, they're on the right side of things. Для меня любой человек, который поддерживает правильные вещи, поддерживает общество, они на моей стороне, на правильной стороне.
the purpose of the bank is to tear apart societies. Цель банка – это разорвать на части общество. People that are trying to tear apart a society are antisocial and dramatizing the bank. То есть люди, которые рвут на части общества, они антисоциальные, и они драматизируют банк. So it's really pretty easy to figure it out. Так что это, в общем-то, несложно во всем этом разобраться. You look at the actual results of what people are doing, and that's how you can tell. Посмотрите просто на результаты действий людей, и вы сможете понять и сказать, кто они. It goes back to the same thing. You're making people feel better, or you're making them feel worse. Это все сводится к одному. Они заставляют вас или других людей почувствовать себя лучше или почувствовать себя хуже. Okay. Does that answer that question? Я ответил на ваш вопрос? Yes, please. Okay. Somebody says, thank you very much, Trey. Very valuable. Извините, пожалуйста, участники нет, на вопрос не ответили. Всем добрый день. Если можно, я быстренько чуть-чуть скорректирую вопрос. Мне хорошо слышно? Слышно, да, но если ты будешь говорить, то говори маленькими кусочками, чтобы я переводила. Хорошо. В капиталистической системе игрой может быть только предпринимательство. Ну, пример. So the author of the question, he is going to correct his question and rephrase it. So he says, in capital world, in the world of capitalism, there is only one game, the business. The business is the Yes. how. А в социальном общественное. В социальном общественное предложение, извините. Значит, вот с точки зрения третьей динамики. Я пока сама не понимаю, по какой мысли. Давайте вы попробуйте ее записать еще Да, раз лучше заново. записать. Хорошо. Потому что Хорошо. Okay. We decided Okay. that he will figure out and then write it down in new unit of time. And we will continue with the next question. Окей. Следующий у нас комментарий. Спасибо, очень интересная лекция, много осознаний. Это Ольга написала. И радость от того, что все созвучно и ясно для применения. Olga says, Trey, thank you. Very interesting lecture. Very many cognitions. And I'm glad that everything is very clear and clear for using, for implementation. Well, thank you. That makes me happy. Спасибо. Меня это очень радует. There is a question here about the L's and Ronsorg Bridge. Yes, question by Paul. Привет, I will translate to Russian. Привет, Трей. Эйр Рандауна не является частью моста Ронсоргов. Это раскрыто где-то на другом, на каком-то из уровней моста организации Рона. Yeah, in 1966, LRH said that there was 3 main sections to the bridge. В 1966 году Рон сказал, что существует 3 важных секции моста. The bottom of the bridge to clear is the first one. Первая секция – это низ моста, от низа моста до состояния clear. And then from clear up through the end of now OT7, which handles your association with non-cleared beings. Затем следующая секция – это от состояния clear до состояния OT7, которое помогает урегулировать ваши отношения с существами, которые клирами не являются. And then from OT 9 through 15 is your GPM case. И затем от состояния OT9 не рассказала докуда, это До 15. До 15 Да. это ваш кейс
цели проблемы масс. МПЦ. Масс проблем. The L's are taken from OT 9 through 15. L-рандауны, они адресованы, начиная с AT15 и выше. A GPM is composed of opposing masses. МПЦ состоит из противонаправленных масс. They're a whole section of time track that's collapsed into a mass. Существует целая область трака времени, которая состоит из масс, которые коллапс, ну, слово коллапс понятно, сколлапсирован. Схлопывается. Схлопываться. Но слово коллапс – это русское слово, его люди знают. Коллапс, который состоит из масс. Yeah, these masses are organized around an identity. Эти массы, они, значит, они собраны вокруг идентичности, они организуются вокруг идентичности. I did 2 or 3 talks on GPMs that are on YouTube. Вы можете найти 2 или 3 моих лекции по поводу МПЦ. It's too much. There's a lot of information. Это очень много информации, слишком много, чтобы вот сейчас говорить. But to make it short, Но вкратце, the L's were technology that LRH но вкратце, Элс или рандауны, это была технология, которой Рон Хаббард and there was research. It was researched in the 60s. Рон Хаббард делал исследования в 60-х. And that entire body of knowledge was simplified. И когда все вот это, все найденные вот эти знания были упрощены, In order to be able to run it on anybody who's grade 4 or clear. Для того, чтобы использовать и применять их к тем, кто находился на 4-й ступени, либо уже являлся клиром. And talking about things that weaken people. Если говорить о вещах, которые ослабляют людей, Your GPM track limits you and weakens you. это как раз и есть вот этот трак времени, связанный с МПЦ. Он ослабляет тебя. Ослабляет, да. So by locating and discharging opposing identities, То есть, находя и разряжая противоположную идентичность, то есть вот это оппонента, находя then yeah, you restore a lot of freedom of choice and power to the individual, to the person getting audited. То есть, находя и разряжая этого оппонента, вы восстанавливаете способность принимать решения и восстанавливаете силы личности. So the GPM technology was fully researched. Так что технология МПЦ была полностью исследована. But starting in 1965, Ну, начиная с 1965 года,
LRH. Well, there's two types of GPMs. There's your actual GPMs and implant GPMs. То есть существует два сорта МПЦ. Это ваши естественные МПЦ, которые вы сами приобрели, и имплантированные вам МПЦ. So the research went into the confidential OT levels of OT2 and 3. И дальше вот эти исследования, они как раз привели к конфиденциальным материалам от уровня OT2 и OT3. And it was necessary to run out your implant GPMs before handling your actual GPMs. И появилась необходимость сначала убрать вам имплантированные МПЦ, прежде чем появлялась возможность приступить к, собственно, вашим собственным МПЦ. So that's why it seemed like he stopped researching GPMs. И похоже, что поэтому он перестал исследовать МПЦ. But in 1970, he reworked it. Но в 70-м году он заново это переработал. And that's where the L's came from. И вот тогда появились Элли-рандауны. And it could be audited on anybody above OT, above grade 4 expanded. И уже вот эти рандауны могут быть предоставлены любому человеку выше, чем уровень ступень 4 расширенная. And I really wouldn't think that you could, it's not really a level that you could self-audit or solo audit. И я бы не советовал, я бы не сказал, что это уровень Элли-рандауна, который вы можете самоаудитировать, либо соло-аудитировать. It really does require auditor plus PC to access and blow it. Это действительно требует участия, требует вот этого союзничества аудитора и преклира, совместной работы, чтобы разрядить это, чтобы это стереть. So does that answer that question? Я ответил на ваш вопрос? Ответьте через микрофон. Кто спрашивал? Через микрофон. О. Скажите. Is it answered? Okay, let's continue. Следующий вопрос от Анастасии Кондаковой. Что делать, если чувствуешь подавление из-за ситуации с пандемией, и что с этим делать? Что это разрушает или ограничивает, если это разрушает или ограничивает часть твоей игры? Okay, the question is regarding the pandemic that is going on, the game of pandemic. 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 Yeah, he is asking she is asking what to do with it if it destroys or making smaller part of your game. It limits your game. So The pandemic, does it limit? Yeah, because you feel the suppression of it, and that limits your game. So how to deal with it? What to do? Well, you know, there are a lot of things out in society Ну, that знаете, could affect you negatively. в обществе существует множество вещей, которые могут на вас негативно влиять. But there's always two parts to any illness or any danger. У любой болезни или опасности всегда есть две стороны. There's the situation itself. Это две части. Это ситуация сама по себе. And there's your reaction to it. И есть ваша собственная реакция на это. And often your reaction to it makes it worse. И очень часто ваша реакция, она это ухудшает ситуацию. So if you can
maintain an uptone viewpoint about things that are going on, you can act rationally about them. Так что если вы сможете сохранить высокий тон относительно, ну, смотреть на все это с высокого тона, то вы сможете оставаться рациональным относительно этого. For me, I was busier than ever during the pandemic. Что касается меня, я был никогда не был так занят и так активен, как во время пандемии. Yeah, I was working 7 days a week, 9, 10, 11 people every day. Я работал 7 дней в неделю, 9, 10, 11 людей в день. And just trying to keep people uptone and productive and not overreact. То есть я старался сохранять, помогать людям оставаться в высоком тоне и не реагировать. So it was stimulative to people. It causes fear, and that's a powerful emotion. You can feel it a lot in society, fear. Ну, конечно, это воздействие оказывает очень сильное, потому что оно жмет на кнопку страха, а страх – это очень сильная эмоция, через которую можно воздействовать на людей. And people with bad intentions can exploit that, take advantage of it. И люди с дурными намерениями, они этим пользуются. Yeah. So it's just important to keep your own space clean and do sensible things, take sensible precautions, and keep your general health up, and these things don't affect you as much. Так что вы просто поддерживаете чистоту в себе и в своем окружении, и поддерживаете здоровый образ жизни, и, скорее всего, тогда вас избежит, ну, вас это сильно не заденет. For me, I got COVID last December. Ну, я, например, заболел ковидом в прошлом декабре. It wasn't fun. A year ago, it wasn't fun. И это совсем не было забавным. But I noticed this afterwards. I noticed that throughout the whole thing. Но после всего я заметил, что в течение всей болезни I never dramatized, oh, poor me, I'm so sick, please take care of me, я никогда не драматизировал вот это, о, бедный я, как мне плохо, помогите мне все. So I treated the body like it was supposed to be treated, and we got through it fine, and everything's fine. Я просто обращался с телом так, как с ним следовало обращаться, и я это пережил, и все стало в порядке. So, is that answer that question? Я ответил на ваш вопрос? Yes, thank you very much. Yes, it's a very good, positive experience and example of how to treat it. Thank you. Yeah. You're welcome. Спасибо, спасибо, это был очень хороший ответ и хороший пример, как следует поступать. Next question. Так, следующий вопрос от Виталия. Trey, tell me, how do you work if you work with unaffordable cases? What techniques do you use? Which techniques work most efficiently with such cases? And what were the lowest cases to work with? And what was the result? Мы этот вопрос отвечали уже. Ну, это просто он переформулировал, но на английском. It was reformulated, previous question. Well, one of the techniques that I like a lot is certainty processing. It's from 88008.
Одна из техник, которые я использовала, это техника 8008. Нет, 88008, да? It's a chapter in 8808 called certainty processing. Это глава, которая называется «Процессы уверенности». It's a light way of running dichotomies. Это такой легкий подход к проведению Дихотомии. Двоичности. А? Дихотомия. Дихотомия, так переводится. Okay. Дихотомия. I was auditing a Buddhist guy on it. Я когда-то этим медитировал буддиста. And he told me that for a long time he'd been trying to get to non-duality. И он сказал мне, что очень долгое время он пытался избавиться от дуализма, от двойственности, вот этой двоичности. And this did more for him than a lot of other things that he'd ever tried. И что этот процесс принес ему гораздо больше, чем все другие вещи, которые он когда-то пытался делать. One of the basic things that you run into with new people is lack of confidence. Одна из основных вещей, с которой вы сталкиваетесь при знакомстве с новыми людьми, это недостаток уверенности. Like confusion about, is it this way, is it that way, what's true, what's not true, those kind of confusions. То есть это замешательство типа правильно, что неправильно, так нужно делать или вот так себя вести, такого рода замешательства. People are usually wondering, what's wrong with them, how can they get better, how can they fix things. Обычно люди беспокоятся о том, что с ними неправильно, что с ними не так, и как они могут себя улучшить. So if you can help, when you run certainty processing, you loosen up fixed ideas in the mind. То есть, когда вы затрагиваете вот эти процессы уверенности, вы ослабляете фиксированные идеи в уме. So it raises their, when you can think flexibly, you can think of ways of, you can be creative in how you solve the problems of your life. Когда вы становитесь гибким, когда вы приобретаете вот эту легкость в перемене, то вы можете найти легко решение, как решать ваши проблемы в жизни. Well, that in itself makes you more hopeful about the future. И у вас у самих появляется больше уверенности и надежды на будущее. Yeah, so self-confidence is a very important first step in, getting through life. Уверенность в себе, она является первым шагом для того, чтобы успешно двигаться по жизни. You can also have a false certainty. Конечно, у вас может быть ложная самоуверенность. Like people who think they're always right. I mean, that's a certainty. Ну, например, люди думают, что они всегда правы, и это тоже уверенность. So you can handle that kind of thing too. И с этим вы тоже можете справиться. Because they're certain about things that aren't true. Если они уверены в тех вещах, которые не являются правильными. So the EP of certainty processing. Так что конечным явлением процессов по уверенности You can see things the way they are. Является то, что люди смогут видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. You're not seeing things that aren't there. Вы перестаете видеть вещи, которых там нет. Or failing to see things that are there. Или
failing to see things that are there. И вы больше, или, так, с этим отрицанием, или что вы перестаете видеть вещей, которых там нет. You're not noticing. Нет, You're not omitting. Сейчас. Вы справляетесь с тем, чтобы видеть вещи, которых там нет. Вот так. So your responses are going to be a lot more rational. И ваши ответы становятся более рациональными. And your solutions to your life are going to be a lot better. Ваши решения к жизни, в жизни, они тоже становятся гораздо лучше. And brand new people off the street can run it. Совершенно новые люди, просто вот с улицы, они могут проходить эти процессы. Yeah, it's like, you know, it's very popular now is do affirmations. It's very popular to do what information? It's called affirmation. Аффирмации. Yeah. Это очень популярно. Сейчас называется вот это утверждение, аффирмация. Ну, самоутверждение, наверное. Так. Like people look in the mirror and say, I'm successful, I'm successful, I'm successful. То есть, например, человек может смотреть в зеркало и говорить себе, я успешен, я успешен, я успешен. But they don't, but why they're asserting that because on some level they feel they are not successful. Но почему на самом деле они это утверждают? Только потому, что они на каком-то уровне чувствуют, что они не успешны. So if you have the person get the idea, I am successful. Так что если вы сможете внушить человеку мысль, что донести до человека мысль, что он успешен, and then get them have the idea they're not successful, а потом предложить ему сказать, что он не успешен, принять идею, что он не успешен. you're blowing automatic thinking that you're trying to counteract. Вы этим разбиваете Автоматическое думание, да, вот, что он не успешен. Да. Мыслительный процесс этим меняется, как бы устраняется вот это мышление о том, что человек не успешен на автомате. Здесь It allows you to be more balanced. You can say, well, am I successful? То есть как бы человек обе стороны принимает, он может быть и успешен, и он может быть не успешен. У него появляется баланс. Человек как бы спрашивает себя, я успешен? You say, in some ways, yes, in some ways, not so much. И он спокойно говорит, что да, в чем-то я успешен, а в чем-то не очень, не настолько успешен. Could I be more successful? Sure. Могу ли я быть более успешен? Конечно. So you're able to just see things the way they are and improve things you want to improve. И вы становитесь способны видеть вещи, какими они являются, и улучшать то, что вы можете улучшить. Does that answer that question? Я ответила на ваш вопрос? Виталий? Ну, похоже, видимо, да. Если... Okay, let's go to the next question. Людмила, очень правильно, созвучно мне рассказали об игре. Спасибо, Трей. Как мягче ввести административные меры, если твои оппоненты, я так полагаю, члены семьи? Оппоненты, наверное. Да, оппоненты, все правильно. Окей. Ага. Переведи. Ага. Людмила Карпенко. Okay, Людмила asks, she says first, I'm very pleased that what you talked about the game is it's very Coherent. coherent.
Когерентный? Нет? Ну, можно так сказать. Well, it fits into her reality. It's very true for her, what you told about the game. Thank you, Trey. And how shall I run administrative Кажется. нет. How shall I run administrative things if the opponents are the members of my family? Oh, so that's the question. How do you audit conflicts? Or is that a different question? Well, she has a family, and the members of her family are the opponents of her. They took the position of opponents. Openness? While Opponents. Opponents. Yeah. Oh, okay. But they are still the members of the family, and she is asking how she can use the administrative means in this situation when opponents are the members of family. Well, I think the ARC triangle is very useful here. Я думаю, что треугольник АРО очень поможет здесь. The conflict is on the level of reality. Конфликт обычно существует на уровне реальности, в точке реальности. And the solution is to increase the affinity. И решением этого будет повышение affinity. It's very difficult to dislike somebody who likes you. Им будет очень трудно, это в принципе очень трудно относиться, не любить, негативно относиться к тому, кто тебя любит. When somebody opposes you, you tend to oppose them. Потому что существует тенденция занимать враждебную позицию к тому, кто относится враждебно к тебе. That just creates a problem. Так создаются проблемы. And it also limits space. И это сжимает, сокращает, уменьшает пространство. When you're being attacked, you tend to harden yourself, to make yourself hard, your space rigid, to protect yourself. Когда вас кто-то атакует, вы стараетесь собраться, сжаться, ну, как для нанесения удара, вы стараетесь стать тверже. So if you, so the way to get through that is to, instead of getting tense, completely relax. И решением в этой ситуации будет вместо того, чтобы напрягаться, полностью расслабиться. Yeah, I mean, somebody's attacking you, but they're not killing you. Да, кто-то вас атакует, но он же не собирается вас убить. So the other thing about that is that you let the flow run as long as it needs to run. If they want to say something, have them say it, continue to say it some more. Doesn't matter how long it takes. At the end of, they'll calm down and, you know, it'll be an easier situation. И еще один прием, которым следует воспользоваться, это не прерывать поток, не перебивать. Если человека понесло, и он на вас, значит, несет поток вот этого враждебного чего-то, изливает, не перебивайте, дайте ему высказаться полностью, пусть он говорит, и пусть говорит столько, сколько он захочет. Пусть это длится так долго, как это будет длиться. Но когда он закончит, ситуация значительно изменится и станет гораздо легче и лучше. Улучшится.
Yeah, and it's also helpful to let the person know that they understand their viewpoint. Like you could say, so what I'm hearing from what you're saying is that you believe X, Y, and Z. Is that correct? Did I get it? Еще очень важно донести до них, что вы разделяете их точку зрения, что вы их поняли. Вам нужно сказать что-то типа такого, что я понял, что тебе кажется, что по твоему мнению, вот such and such, так и так. Правильно ли я тебя понял? Okay, and then flow a lot of affinity back. И вслед за этим отправить как можно больше affinity, поток affinity в сторону, то есть проявить, показать им, что вы их любите. So if somebody's, somebody you're in conflict with, if they're willing to do that, if they're willing to sit down and really talk through it, then you can do it. Ну и, конечно, если кто-то во время конфликта способен проявить желание сесть и поговорить, и разобраться во всем, то тогда вы можете просто это сделать, сесть и поговорить. And in the end, if you still disagree, well, you can agree to disagree and still remain on friendly terms. И в конце этого разговора, независимо от того, пришли вы к согласию или не пришли, вы сможете оставаться на дружеской ноге. So I think that's what I think would be to get the best possible outcome. That's kind of a good approach. You don't resist it. You let it flow. You flow a lot of affinity at it. You answer questions, you continue to talk. One of the first things, go ahead. Так что я думаю, что вот это будет самым лучшим подходом для такой ситуации конфликтной. Это не оказывать сопротивление, не ставить барьеров, позволять потоку двигаться, выслушивать все, что вам говорят, отвечать на все поставленные вопросы и проявлять как можно больше affinity по отношению к этому человеку. One of the first things I learned in Scientology was about the calm cycle. Одна из самых первых вещей, которые я обучился в саентологии, это цикл коммуникации, цикл общения. The first thing that goes out when a person gets stimulated is the calm cycle. Первое, что вылетает, когда человек стимулирован, это цикл общения, выходит из строя. When the calm cycle goes out, the energies never end up dissipating and balancing. They lock up and they get amplified. Когда нарушается цикл коммуникации, энергия не может раствориться, она сталкивается и увеличивается. Yeah. So if you have balanced flows with somebody, then by definition, you're not ARC broken with them or they with you. Ну, то есть по определению, когда у вас сбалансированы потоки с другим человеком, то у вас нет конфликта, вы находитесь, сохраняете аро. Yeah, and that kind of that gets into another question: how do you audit out conflict? You audit out conflict by balancing, by auditing out the flows that are stuck between two people. That's what you do in a session. И таким же образом, что касается старых конфликтов, застаревших, они разрешаются воденьки таким же образом. Наводится порядок, сбалансируются застрявшие потоки между двумя людьми. There was a good
there was a good, one of these little lines that Hubbard wrote in a policy that was so amazing to me. Хаббард написал такие строчки, которыми я восхищаюсь. Он когда-то это вот написал. He said, all aberration is an aberration of reach and withdraw. Вся аберрация – это аберрация в прикосновении, прикоснись и отпусти, в способности прикоснуться и достичь и отпустить. Yeah, if you can freely reach and withdraw with somebody, and you allow them to freely reach and withdraw to you, it never gets that bad. Если в отношениях с другим человеком вы можете свободно прикасаться и отпускать, то и позволяете им, в свою очередь, к себе свободно приближаться и отпускать, уходить, то нет никакой операции, нет никаких конфликтов, все будет в порядке. In a real life situation, you would handle it with the drill and the mechanics of the communication cycle. Ну, в реальной ситуации в жизни вы можете с этим справляться при помощи применения цикла общения, его тренировки и использования. Yeah, and in an auditing session, you audit it out by auditing out the flows. You could do quad rudiments. Ну, а в аудитинге, соответственно, вы это делаете, наводите порядок между потоками, используя 4 потока, либо рудименты по 4 потокам. Yeah, if you're looking at both sides of it, what you did, what they did, it tends to blow it. Стоит только посмотреть с двух сторон, что вы сделали, что они сделали, как это выглядит, ну, по обе стороны, то тенденция является к исчезновению. Эта ситуация, ну, исчезает, проблема. Okay, does that answer that question? Я ответила на ваш вопрос, Людмила? Да, спасибо. Очень понятно. И пришло озарение о том, что это действительно могут быть застрявшие потоки, и их сбалансирование естественным образом действительно приведет к уравновешиванию АРО. Это для меня очень приятно. Я счастлива побывать на этой конференции и послушать Трея. Okay, she said, yes, you completely answered my question. I'm very happy, and I had a cognition about what you said, that simple balancing the flows between people can handle all those situations. I'm so happy that I came to this conference and listened to you, Trey, personally. Thank you very much. Wow, great. You're welcome. Appreciate that. Okay. Я рад. Следующий вопрос от Александра. Как на самом деле реализуются права Тетана, право на собственную разумность и право покинуть игру? Как происходит административно и технически выход из игр? Okay. Here is a question from Alexander. The question is basically about the Tetan rights to leave the game. And he is interested in how practically the Tetan can use, or how he actually can Do, maybe, just. Права. Tetan rights. How you can leave the game? How practically, basically, yes, he has the rights to exercise the rights. That was the word. Okay. So how practically a Tetan can exercise his right to leave the game? Yeah, that's a good question. There's a difference between leaving the game and blowing a game.
Существует разница между выходом из игры и бегством из игры, то есть когда человек бросает игру. Yeah, and there's also a difference between leaving a game and falling through the bottom of a game. И одно дело выйти из игры, а другое дело провалиться в самое на дно игры. So you enter a game in non-existence. То есть, если с административной точки зрения, да, что вы спрашивали, значит, вы входите в игру через через состояние несуществования. There's 3 ways to leave a game. И существует 3 способа выйти из игры. One is in non-existence, you find out what's needed and wanted, and you realize you don't want to deliver it, so you leave the game. Первое – это уже в стадии несуществования, когда вы выясняете, что требуется и чего от вас хотят, и вы понимаете, что вы этого на самом деле не хотите в этом участвовать, и вы просто покидаете эту игру. So that's really not joining the game, it's finding out and then not joining it. Это даже точнее сказать, это не присоединение к игре, то есть вы познакомились с игрой, но решили не присоединяться. If you join a game and find out it's not what you thought and you don't really like it, you're in liability. Если же вы все-таки вошли в игру и потом выяснили, что нет, вам это не нравится и вы не хотите в этом участвовать, то вы проваливаетесь в состояние помехи. Yeah, and if you're in liability and that isn't resolving it, then you could apply doubt. И если вы, находясь в помехе, это не решает для вас ситуацию, то вы можете применить состояние сомнения. In doubt, you decide what game you do want to play, and you announce the fact to both sides, and then you end the cycle on being part of that game. И в состоянии сомнения вы решаете, в какой игре вы хотите участвовать, и приняв решение не участвовать в этой игре, вы объявляете об этом обоим сторонам игры и выходите из игры. Now, if you join a game and you're playing the game and you work your way up, danger, emergency, normal, affluence, and eventually you can get into power in the game. Но если же вы, например, вошли в игру и вы решили в ней участвовать, то вы проходите по состояниям опасности, нормальное состояние, критическое, нормальное, affluence, изобилие, и вы в конечном счете достигаете состояния могущества. Yeah, so you can get into power, you write up your hat and turn it over to somebody else. И когда вы, наконец, доходите до состояния могущества, то вы выполняете шаг передачу своей шляпы. То есть вы описываете свой пост, свои действия и замещаете себя, передаете свои полномочия кому-то другому и выходите из игры. So you're getting somebody else to take over. You're leaving the game in good shape. То есть вы передаете свои обязанности кому-то другому, которую вы подготовили, и вы на хороших выходите из игры на хороших условиях, то есть ни с кем ничего не рвете. So you're not abandoning the game, you're just freeing yourself from it in order to do something else. То есть вы не бросаете игру, а вы просто выходите по-хорошему для того, чтобы заняться чем-то другим. So a bad game you leave in doubt. То есть плохую игру вы выходите через сомнение из плохой игры. And a good game you leave in power change. Ну, а из хорошей игры вы выходите через смену могущества, через передачу могущества. That's how it works. Вот как это работает. Does that answer that question?
Я ответил на ваш вопрос? Саша? Да, Трей, благодарю. Да, я получил ответ, благодарю за него. Yes, I got my answer, and I thank you for that. Welcome. Окей. Следующий комментарий от Анастасии. Спасибо, Трей. Лекция ставит все в голове на место. Спасибо. Anastasia says, thank you for your lecture, Trey, very much, because everything got in right place in my head. Good. All right. Any other questions for now? Questions? Yes. Арсен задает вопрос. Как можно остановить подавляющие действия других стран-оппонентов? Yes, я не вижу, что я на 11:16. Да, только у меня 2. Okay. How is it possible to stop the suppressive actions of open opponents from the other countries? Not from other countries, but other countries. countries where the opponents are the countries. Well, I think that if you look at what keeps people out of conflict, or countries, third dynamics, out of conflict, in all of history, there's never been an example of a democracy declaring war on a democracy. Throughout history, sorry, go ahead. За всю историю не было такой ситуации, когда бы демократическая страна объявляла войну другой демократической стране. All wars have been started between either two autocracies, two dictatorships, or a dictatorship and a democracy. Все войны начинались либо между двумя странами, которые... Диктатурами. Между двумя диктатурами, либо диктатуры объявляли войны демократическим странам. And the other main factor is free trade, where countries become mutually dependent on each other, there's mutual benefit between countries, and you tend not to attack a country that you're benefiting from. Другая ситуация, которая защищает от начала войны, это взаимозависимость стран, когда между ними происходит экономический обмен, и они друг от друга зависят. И тогда никто не станет объявлять войну стране, от которой ты экономически зависишь. So supporting democracy and free trade is very important to maintaining peace. И для того, чтобы сохранять мир, очень важно поэтому поддерживать свободный обмен между странами. The other thing is just the tone level of the country. Это еще уровень тона стран, эмоционального тона. The more down tone a country is as a society, the more irrational they're going to be. Чем ниже общий эмоциональный тон в обществе какой-то страны, тем более нерациональной и реактивной эта страна становится. So, promoting and agreeing with sane economic policies, sane social policies, like Ellerate says, support a government designed and run for all the people. Таким образом, получается, что следует поддерживать и рекламировать, продвигать наиболее демократические режимы, как говорил Хаббард. Это я уже забыла, как говорил Хаббард. What did Hubbard say?
What did Hubbard says? Could you repeat the end of the sentence? What Hubbard says? What did Hubbard say? I can't get that. The end of your answer, you said, as Hubbard says, and then what did he say? Oh, support a government, way to happiness. Support a government designed and run for all the people. И как говорил ЛРХ, и это можно найти в книжке «Дорога к счастью», поддерживайте правительства, которые нацелены на улучшение жизни всех людей. In keeping Scientology working, there's an important sentence. В документе сохранения действенности саентологии есть одно очень важное предложение. He says, it is the bank that says the group is all and the individual is nothing. Он говорит, что это банк говорит о том, что группа является всем, а индивидуал ничем. Индивидуальность, личность – ничто. So supporting a government that respects individuals, individual rights, individual responsibilities is important. Поэтому очень важно поддерживать правительство, которое, в свою очередь, поддерживает права людей и личность, отдельную личность. That's why I think you can minimize the risk of war. There's been a lot of wars in history. Я думаю, что вот эти вещи, они смогут минимизировать возможность возникновения войны, потому что в истории и так было слишком много войн. Does that answer that question? Я ответил на ваш вопрос? Арсен? Окей, ну, будем надеяться, что... Hope yes. Let's continue. Ольга задает вопрос. У меня в жизни много было оппонентов, и есть осознание, что соприкосновение с ними мне дали наибольший опыт и, в конце концов, наибольшее восстановление способностей. Правда, в этой жизни у меня не было поистине разрушительного общения. Мне ясно, что сейчас, в дальнейшем, я буду применять знания, полученные от вас. Но есть понимание, что и эти игры были мне нужны, чтобы прийти к резкому взлету моей вселенной Теты. Что вы думаете об этом? Okay, I will conceptual give that. Давай я переведу, я просто быстрее. Okay. In my life there were many opponents, and there is a awareness that touching with them gave me the most experienced and at the end the most recovering of abilities. But in this life, I haven't really suppressive destructive communication, destroying communication. For me, it's clear that now and in the future, I will apply data which I get from you. But there is an understanding that these games was necessary for me, and this to rise up my Theta universe. What do you think about this? It's a good point. It's a high level of awareness to consider the pro-survival nature of challenges in life. When you overcome a challenge, you get stronger. Ну, это хорошая точка. Я согласен, что преодолевая препятствия, вы становитесь сильнее. So there's an old saying, God doesn't give you a mountain you can't climb. Что там у кого-то, я плохо слышу, потому что какие-то помехи идут. So Есть in this какой-то
есть какое-то древнее выражение о том, что Бог не дает вам того, с чем бы вы не могли справиться. In this case, you're the God of your own life, and you've created situations that have taught you the things you felt you needed to learn. And I think a lot of people do that. They're just not very aware that they're doing it. Ну и в данной ситуации вы являетесь Богом сами для себя, создавая вот эти ситуации, которые, как вы считаете, помогают вам приобретать опыт и подниматься над этой ситуацией, то есть развиваться, становиться сильнее. И я думаю, что очень многие люди делают это, независимо от того, осознают это или нет. Неосознанно они это делают. Does that answer that? Ольга, Я ответили? вам ответил? Да, спасибо большое. Yes, thank you very much. Welcome. Следующий вопрос от Сергея. Трей, скажи, если в связи с пандемией большая часть планеты и людей окажется захваченными и абсолютно несвободными, то что нам делать? Татьяна, я переведу. Трей, say to us, if connected with pandemic, most part of the planet and people become captured and absolutely unfree, what should we do? Will be entrapped, maybe this correct. Well, I think right now what I see is that people have had enough of lockdowns and a lot of disagreement about them. Ну, как я вижу, сейчас люди, вот, когда они будут почувствовать, что они получили достаточно уже вот этих самоизоляций, и ну, когда это все достанет, типа, людей. Well, I don't think it's going to get that bad. Я не думаю, что все станет настолько плохо. So many people are well, once people, at first, people went along with lockdowns because they didn't know. Сначала люди просто не понимали, что происходит, и они с этим согласились. То есть они покорились этим локдауном, этим самоизоляцией. And now people are saying it didn't really stop the virus. И теперь люди говорят, ну, слушайте, это на самом деле и вирус-то не остановило. And it ruined hundreds of thousands of businesses and individuals' lives and educational. И в то же время это совершенно разрушило обучение, это разрушило жизнь людей и сотни и тысячи бизнесов. So more and more people are just saying that this stuff doesn't work, we're not going to do it. И таким образом все больше и больше людей говорят, слушайте, ну это не работает, и мы не будем этим заниматься. These ideas that are applied in society either work or they don't. Continue, because I don't get the full idea what you're trying to say. Well, for example, Germany had a certain energy policy that they thought was a good idea. And the result was energy became 6 times more expensive and unreliable. Ну, например, ну, то есть могут быть ошибки. Например, в Германии было принято какие-то решения относительно
выпущены какие-то постановления относительно пользования энергией, и в результате чего энергия стала в 6 раз дороже и стала ненадежной, то есть начались перебои с энергией. Yeah, the politicians in California thought it was a great idea to let 200,000 criminals out of prison. Ну, например, политики в Калифорнии решили, что это хорошая идея выпустить 200 тысяч заключенных из тюрем. And then crime went way up. И в результате преступления просто, ну, статистика преступлений, она пошла вверх, взлетела. So sometimes it's so obvious that even the politicians see it. Иногда это настолько очевидно, что даже политики в состоянии это заметить. And if they don't, in a democracy, you can vote them out. И если они этого не видят, то при наличии демократии вы сможете их просто больше не выбирать. That's the problem with a dictatorship. Not in our country, Trey, because we have a fake. The vote is fake in our country. It doesn't work in our country. I didn't get that. It's better not to discuss politics. Well, I'm talking about United States politics, so I'm just saying there's a difference between a democracy and a dictatorship. It's rather for Tatiana. Да. Yeah. Я говорю об Америке. Это в Америке мы их можем просто не выбирать и таким образом бороться с политиками, которые не видят очевидных вещей. Okay. Okay, thank you. That Next question. seem like that answered that question there? Yes, Сергей? thank you. На вопрос отвечены? Okay. They sometimes write into the chat, thank you that you answered our question. So they acknowledge, but not through the microphone. It's written in the chat sometimes. Thank you. Oh, okay. Yes, you answered. Okay. It's all in Russian. Yeah, sometimes. Okay. Next question from Alexander. Как правильно урегулировать подавляющую личность и человека в состоянии ПИН? Что делать, если человек не способен применить этику в своей жизни? And I will translate. How correctly to handle a suppressive person and person in PTS condition? What to do if person not able to apply ethics to his life? Well, on the Class 8 course, LRH talks about ethics, tech, and admin. На курсе 8 класса, на аудиторском курсе 8 класса ЛРХ говорит об технологии этики и админа. But he also says that before ethics goes out, tech goes out. Но он также говорит, что прежде чем этика выходит из строя выходит технология. Even people who have been, I mean, in terms of PTSs. Ну, если говорить о пинах, то you would have to locate and handle the suppression. Ну, здесь вам нужно будет обнаружить и справиться с подавлением. That's a technical action. Это техническое действие. And then they can apply ethics to their conditions. А потом они уже смогут применить этику к своим состояниям. As far as somebody's actually suppressive, Если кто-то по-настоящему подавляющий, they aren't going to let you handle them anyway.
они не дадут вам с собой справиться, ну, никаким образом. If they have acted suppressively Если and, они and regret it, Если человек действовал подавляюще, совершал подавляющие действия, а теперь об этом сожалеет, then there's still basically PTS. то тогда, по большому счету, они пины. Все еще пины. A PTS is either the effect of a suppressive or to some degree has become a suppressive. Пины, они являются либо следствием подавляющего воздействия, либо сами стали в определенной степени подавляющими. The question is, are they always acting suppressively or just sometimes? И вопрос заключается в том, постоянно ли они являются подавляющими, либо они периодически так действуют. Alcohol, for example, can make a person suppressive when they're drinking, who's not suppressive when they're sober. Алкоголь, например, может превратить человека в подавляющую личность, когда они пьют, и при этом оставаться социальной личностью, возвращаться, когда протрезвеют. Yeah. So for me, I always try to pull the PTS string before I try to handle other things. Так что касается меня, то прежде чем регулировать какие бы то ни было любые вещи, я сначала тяну струну, проверяя, не пин ли передо мной, проверяя на пинство. Yeah. That answer that? Я вам ответил? Рэй, благодарю. Так, а как вы справляетесь с состоянием ПИН? Вот именно в этом был вопрос. He said, thank you, but how do you handle the PTS condition? That was my question. Oh, well, with a 10-og handling, a 10 August, and then working out a handle on the person that comes up. Да, вы применяете бюллетень 10 августа и обнаруживая подавление, и затем, в зависимости от того, что вы обнаружили, вы с этим справляетесь, выполняя шаги. You can also do the suppressed person rundown or the PTS rundown. Вы можете также использовать технологию рандаун подавленной личности, либо рандаун пин-рандаун. То есть различные технологии, вы просто пользуетесь этими технологиями, они описаны. Is that answer that one? Я вам ответила? Саша? Хорошо, да, благодарю. Уже технические подробности, да, в личном потом общении можно будет. Благодарю. Okay. He said, thank you. I understand that we don't need to get into technical details now, but I got the picture. Yeah, okay, good. Окей. Я предлагаю до 3 часов поработать, потому что, может быть, мы все и не сможем все вопросы ответить. У Трея уже 2 часа ночи будет. Окей. I offer to walk 2 minutes more, and then we will stop. Okay? Okay. Good. Next question. Как Тетан является игроком во всей Вселенной, влияет ли на его игру энергия других планет и объектов? Стоит ли знать и изучать законы движения и жизни других планет во Вселенной? И стоит ли знать законы и изучать астрологию? Улучшит ли это игру Тетана? И если влияние есть, астрология и нумерология влияют больше на Тетана или тело? Есть ли информация, что такое нумерология и влияние цифр, когда-то рождения или буквы в имени? Это импланты тела, которые накладываются на данную игру на этой планете, или это не имеет никакого значения? Спасибо. And I will translate. How Titan is a player in the whole universe? Does energy of
other planets and objects influence at his game? Is it does it worth to know and to study laws of movement and life of other planets in universe? And does it worth to know laws and to study astrology? Does it make game of Theta better? Is there influence? If there is an influence, astrology and numerology influence more at Theta or at body? Is there information that what is numerology and influence of digits such as a date of birth and Татьяна, буквы в имени. Letters in the name. Letters in the name. This is implants of body which influence at this planet, or this doesn't mean, or this doesn't mean nothing. Thank you. This is the end. Well, I think the way that you would get an influence from another planet, you mean you could say, well, you could be influenced by Mars or the moon. Ну, я хочу сказать, что вы можете, на вас может оказывать воздействие другие планеты, например, Марс или Луна. There are a lot of other beings in this universe that are in other planets and other, stars. Существует множество других существ в этой Вселенной на других планетах или на других звездах. I would think that it's much more your connection to those locations than the movement of those locations. Я думаю, что это гораздо больше на вас воздействует не сами эти места, а передвижение, перемещение этих мест. Some people believe quite sincerely in astrology and seem to make it work. Некоторые люди, они верят очень серьезно в астрологию, и для них это работает. But I think a lot of it is knowingness of the astrologer. Но я думаю, что для многих это просто знание астрологии. And more basically, I think you're better off seeing how you can control the things that happen. Я думаю, что будет гораздо лучше для вас, если вы будете рассматривать, как вы сами можете влиять на ситуацию, на свою жизнь. Rather than attribute the things that are happening to the motion of planets. Чем переносить воздействие, чем сваливать все на звезды или движение планет. Yeah. Mary Sue, Ron's wife, Мэри Сью, жена Хаббарда, Рона, she was a big fan of numerology. она была большим поклонником нумерологии. And graphology too. И еще и графология. That's like analyzing somebody's handwriting. То есть анализировать чей-то почерк. LRH never incorporated that into the text. ЛРХ никогда этого не встраивал в технологию, не включал. So if somebody gets something out of it, great. But I think there's better ways of regaining cause over the events. Поэтому, если что-то не является частью нашей игры, то лучше нам самим становиться источником и причиной над событиями своей жизни. So
Does that answer that? Thank you so much. I think this way. Okay. Thank you. Yes, people, they are writing. Thank you very much, Trey. A very interesting lecture. And thank you, Trey. So wonderful to see everyone in Russia. And thank you all. And thank you for sharing the data. Well, I really appreciate you inviting me. I've always enjoyed doing these seminars. I enjoy the questions, and you guys are a great group, and I really am happy to have your support and to support you. Я очень благодарен вам за то, что вы меня пригласили, и это вообще отличная группа. Мне всегда очень нравится участвовать, и мне нравятся ваши вопросы, и я всячески хочу поддерживать вас как группу. У нас еще вопрос. Пол немножко изменил свой вопрос и задает. Hi Trey, the Earth is not on the Ronsorg bridge. It is covered by some. Is it covered by some other level on the Ronsorg bridge? Also, can you solo audit the else? И я переведу. Привет, Трей. Эйрандауны не находятся на мосту Ронсорга. Раскрыты ли они где-либо на мосту организации Рона? Также можешь ли ты аудитировать эйрандауны? Он на это уже отвечал, по слову. Да, уже отвечал, но как бы немножко измененный вопрос. A little changed question. Well, I think that came up before. I don't see how you could solo audit the L's. I just don't think it's possible. The L's, the material covered by the L's is supposed to be handled on OT 9 through 15. We don't have that. We don't have those finished levels in the LRH bridge. Так, ну, соло аудитировать else нельзя, невозможно. Я не вижу, как это можно было бы делать. И аудитировать их полагается после АТ-9 до АТ-15 где-то там. Но на мосту Хаббарда просто физически нет этих уровней. The GPMs include every other element of the bridge. МПЦ включает в себя все другие элементы моста. It includes communication problems. Это включает проблемы в общении. Problems, overts and withholds. Проблемы, оверты и висхолды. ARC breaks and surfex. Разрывы АРО и сервис факсимили, услужливые картинки. So everything you're auditing on the bridge, you're taking charge off of GPMs. Что бы вы ни аудитировали на мосту, вы снимаете заряд с МПЦ. So when you get to, it makes it easier when you get to it to actually dismantle them, to uncreate them. Поэтому это будет гораздо легче пройти вот этот весь путь, разрядить, и тогда вы сможете с ними справиться и полностью устранить. Yeah. Does that answer that question again? Пау, он ответил на ваш вопрос. Окей. Let's continue. Я пропущу политические дискуссии и вопросы политического толка, чтобы не отвлекаться на них. Trey, tell, what do you think about David Mayer and his notes levels? David Mayo? Yeah. And in Russian. Трей, скажи, что ты думаешь о Дэвиде Мейе и его уровнях нотов? Well, I think they were the same. What actually happened is that Я думаю, что они были то же самое. Что случилось на самом деле, так это... In 1977, LRH had a heart attack. В 1977 году у Хаббарда был сердечный приступ.
сердечный приступ. He had been auditing on Dianetics. В этот момент его аудитировали по дианетике. So Ron asked David Mayo to come from Flag to audit him. И тогда Хаббард попросил Дэвида Мэя прилететь из Флага, чтобы его аудитировать. David Mayo wrote a 14-step repair program. Дэвид Мэй написал программу восстановления, состоящую из 14 шагов. The technology that he used was OT3 technology, the same technology as you use on OT3. Он при этом использовал ту же самую технологию, которая используется на уровне OT3. As soon as he started, as David Mayo, when he started to audit Ron, Ron started to cognite. Как только Дэвид Мэй начал этой восстановительной программой, исправительной программой аудитировать аудитора, аудитировать Хаббарда, у Хаббарда начались озарения. Он начал что-то понимать. Ron realized that the Dianetics he was running Рон осознал, что дианетика, которую он проходил, аудитировал, was re-stimulating and making solid a layer of mass on his body. Что дианетика, во время прохождения этой дианетики, он что-то рестимулировал, что создавало плотные массы в его теле. And he also realized that none of the pictures he was running were actually his own pictures. И еще он осознал такую вещь, что большинство тех картинок, которые он проходил, они не являлись его картинками. So he realized you could not run Dianetics on an OT, on a clear, without it becoming or could become easily a liability. И тогда он понял, что нельзя проходить дианетику на клирах или АТИ, потому что это может создать помеху. So LRH started to realize that a different technique was necessary to run somatics on an OT. И тогда он понял, что тогда Хаббард понял, что требуется другая техника для того, чтобы проходить соматику на клирах либо АТИ. So he developed the techniques of knots, the information and techniques of knots. И тогда он произвел вот эту технологию NATS. And he issued all those bulletins saying, do not run engrams on clears. И существует бюллетень, в котором говорится, что нельзя не проходите дианетику на клирах. And that people could have gone clear on other kinds of, particularly Dianetic auditing. Но может так случиться, что человек стал клиром на каком-то другом дианетическом аудитинге. So that changed the bridge. That changed the bridge. И это изменило мост. So as far as the knots technology, и что касается технологии NATS, after Ron's sessions, после вот этих сессий Рона, he had David Mayo sit there. Он усадил там Дэвида Мэйо. And Ron would dictate to Mayo
the principles of knots that he was discovering in session. И он ему диктовал те принципы этого уровня NATS, которые он в этих же сессиях обнаруживал. And that became the first knot series. И отсюда вышли, это стало первой серией NATS. There's no such thing as Mayo knots. Не существует такой вещи, как NATS Дэвида Мэя. Mayo could not write down everything as quickly as LRH was dictating it. Дэвид Мэйо даже не успевал записывать все то, что насколько быстро ЛРХ диктовал ему. So later the bulletins were really changed, but they were made a little bit clearer because it was clear where he wasn't, he hadn't really, it was just rewritten and made clearer, but it wasn't anything really different. Позднее эти бюллетени были немного переписаны, и в них была внесена ясность, то есть немного они были прояснены, но по сути там ничего уже не менялось. And then also, the early knots auditors weren't trained that well. И еще нужно сказать, что в начале, в самом аудиторы НАЦ, их не слишком хорошо обучили. Because some of the issues were not that clear. Потому что некоторые аспекты вот этой технологии были еще недостаточно ясны. So when Mayo was kicked out of the church, ну так что когда Мэйо выкинули из церкви, the church found it convenient to blame Mayo for the whole thing. Церковь нашла это очень удобным во всем все свалить на Мэйо, его обвинить во всех грехах. And that's where the idea of Mayo knots came. И вот оттуда возникла вот эта идея о НАЦ Дэвида Мэйо. They added, I think they added 2 steps later. I don't know if those were part of the original things that Hubbard discovered or something that he put in later. I don't know. Я знаю, что позднее церковь добавила еще 2 шага к технологии, но я не могу сказать, это они где-то нашли то, что было, что это Хаббард добавил позднее, или это что они уже сами туда приписали. Я этого не знаю. A funny story. Забавная история. The laws of listing and nulling came out in 1968. Большая часть технологии листинга и наллинга, как переводится? Составление и обнуление списков. Большая технология составления и обнуления списков возникла в 1968 году. There were some very odd sentences in the laws of listing and nulling. И в описании в бюллетенях, в описании этого обнаружения и обнуления были очень странные, смешные какие-то предложения. It came about the same way. Но дело в том, что это возникло таким же образом. Ron called Alex Sibursky to come into his office. Это происходило таким же образом. Хаббард призвал в свой офис Алика Саберского. Ron said, sit down and take notes. These are the laws of listing and nulling. И он ему сказал, садись и записывай. Это законы обнаружения и обнуления. And Alex could not write them down as quickly as LRH was saying them.
И Алекс был просто не способен записывать все с той же скоростью, с какой Лорен Хаббард диктовал. So that's the way it was issued, kind of like partial sentences. И в результате таким образом это и получилось издано частичные предложения, то есть оборванные предложения. Okay, well, that's all on that. I think does that answer the question about mail? Я ответил на вопрос про mail. Виталий? Hope yes. So it's time. Now it's 1 p.m. Moscow and 2 a.m. in LA, right? Right. То есть сейчас время уже 13 часов в Москве и 2 часа ночи у Трея. Trey, thank you very much for coming to our convention, for sharing your wisdom, or your мудрость. Татьяна, как по-английски? Wisdom. Yes. Okay. Спасибо, что пришел. Нам было очень интересно, и мы надеемся, что мы увидим тебя через год снова на нашей конвенции. We would like to see you at the next convention also, if you don't mind. I would love it. Thank you for asking me, and anytime I can contribute, I'm happy to do it. Okay. Спасибо за приглашение. Я в любой момент я готов участвовать, когда вы меня пригласите. Я делаю это с радостью. Okay. Thank you very much. Ребят, давайте похлопаем Трею. Надо включить микрофоны для этого. Да, включите микрофоны. Давайте похлопаем. Да, спасибо. Thank you very much. I love being here with you. Okay. Thank you very much. Bye now. Okay. Bye-bye. Ну что ж, да, всем спасибо и увидимся завтра на лекции Jenny с Гивом. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Пока. Bye. Bye. Пока.